Good morning. Welcome back to one more learning session. Projectile motion, few examples in the previous class. Today few more. Might have told you a number of times repeatedly, right? One more time repeat that. Doing examples follow the logic with which an expression is used, a definition is used. We know something. We know an expression like a range or expression for maximum height, right? Generally in PU examination, data is given, you will straight away substitute, and only one unknown will be there. You substitute, you get the answer. These are the popular cases. Now here, when we are doing in the name of NEET, in the name of JEE, do remember, when I am using a definition, I am using with a kind of logic which most of you may call mathematics, this, that and all. Because what that kind of logic is a kind of tool, and what was the situation, how a logic is used ಅಂತ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ next chapter, next time whenever you use such situation, this logic used ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. It all needs a very focused learning, not a casual watching of videos. ಇದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. One more time I'm stressing this point time and again. A very serious focused learning is needed. Today examples we will do the same projectile motions for which we know these expressions for range, height, time of flight, this, that and all. Already we know that. So one more time, I think or I suppose or I wish that you are ready with all those concepts, and now let us begin our some more numericals today. Look at this example, says the trajectory of a projectile. Trajectory of a projectile y is equal to an expression is given. That expression should tell you that it is an oblique projectile from the ground ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ look at this equation, y is equal to √3x minus 0.02x square. The trajectory equation is given. Angle of projection find, range, maximum height, time of flight, what more, any other things can also be asked here. Now, where to begin with any answer is most of the serious doubts that most of you will be getting time and again. But then here it meaning keywords. When you read the question, that keyword should take you on the road map. The equation will give you that road map. Keyword yaudili andre the trajectory of projectile, because already we know for an oblique projectile from ground. Now particular equation in y is equal to ax minus bx square anta barditivalla. Y equal to ax minus bx square is the projectile trajectory and it's a parabola. We have discussed good details in our previous synapses session. Ax minus bx square, now you just compare this, y is equal to √3x minus 0.02x square is what is the given data. Comparison will tell you that a equal to √3 anta, b is equal to 0.02 anta ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. Now the point is that remembering this ax minus bx square important alla. In the discussion I have told you what do we mean by this constant a and constant b ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ. So you have to remember a ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರ್ದಿರೋದು tan theta ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, b ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, g/2u square cos square theta ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. These are the constant terms which we have named as a and b ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. Therefore in the data a and b are given. One more thing, understanding the question is also important. When you are asked angular projection, range and other parameters, remember now our answers should be in terms of this a and b. Our answers should be in terms of a and b. Another question. Now here I have given you some numerical values as √3x. Same expression ax minus bx square anta ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ find range, angular projection ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು. ಇವಾಗ our answers should be in terms of a and b. Of course in the example a value, b values are given. ಇವಾಗ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದಿದೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಕುಡಿದೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತಾ tan inverse A ಆಗುತ್ತಾ and in a given example theta is given to be A is given to be √3 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ so theta is equal to 60 degrees ಅಂತ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ನಾನು ಜನರಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ theta is equal to tan inverse A is a general expression in the trajectory equation of ax minus bx square ಅभी ನಾವು ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ax minus bx square the same expression we can rewrite in different forms as well. It will all be very interesting. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ದೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂತು. ನಾವು ಅವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ರೇಂಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ರೇಂಜ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರೇಂಜಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. R is equal to u square sin 2θ. sin 2θ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೆನಪಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ? 2 sin θ cos θ by g ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾತು ಬರೆದು ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತು ಅದು ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. ಅದನ್ನು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಯು. In the beginning you may not be getting too many ideas, but as I have told you, 3 to 5 months consistency, persistency, you keep doing. Certainly teacher ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. In all the examinations including NEET, CET, JEE ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ರು ಕೂಡ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂದ 45 ಅಲ್ಲಿ 25 ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 25 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ 25 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಬೋದು. 100 marks in physics is as good as 310 marks in ಬಯೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 360ಗೆ 310 ಬಂದರು, 180ಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಬಂದರು, 100 in physics for 180 is a better ranking. 25 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 10-20 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಲೇಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಇವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಾಟಾನಾಗೆ ಆರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ವಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಇದಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಜಿ ಬೈ 2u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು 2bu ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಕೆಳಗಡೆ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ 2bu ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ನಾನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಬರಲಿ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂತು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಬಂತು, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಉಳಿದಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಉಳಿದಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎ ಅಂತ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬೈ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. So simply A and B, the constants in the trajectory equation, A by B will give you the range and the mother. Remember, this is range, maximum range ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ A is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. Why? Because range maximum for theta 45. tan theta 45, tan 45 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ R is equal to A by B is the answer. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ನೀನ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲೂ ಮೀನ್ಸಲ್ಲೂ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 by B ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ವಿ ಡೂ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ ಥರ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. 3 to 4 months ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಈ 3-4 ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ರೇಂಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸರ್ ಹೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕಾ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ H is equal to ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, U squared sin squared theta by 2g ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಲಾಜಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ A and B ಇನ್ ಅವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಆವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಹೋಗಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಜೀನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು G ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕೆಲಸ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ U squared sin squared theta, ಕೆಳಗಡೆ 2G ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಪಿ ಎಸ್ 2B U square cos square theta ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. again U square ಏನಾಯಿತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, sin square theta cos square theta ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ tan square theta ಅಂತ. ಸೊ H is equal ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಲ್ಗಡೆ tan square theta ಅಂತ, ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ sin square ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ cos square ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತು 4 ಇದೆ, 4 times B ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ tan theta ಅಂದರೆ A ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. therefore this is equal to A squared by 4B ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. A squared by 4B ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A and B ಇದೆ, ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A by B ಮಾಡಬೇಕನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ 4 ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು 3 ಲೈನು, ಅದು 3 ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು 2 ಲೈನು, ಇದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೀವೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ನೆವರ್ ಪುಷ್ ಯು ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ 2 ಲೈನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಯು ಪುಷ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯು ಸೆಟ್ ಎ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ನೀನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. 4 ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ 3 ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಬಟ್ 4ನ 3 ಮಾಡಬೇಕು, 3 ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಜರ್ನಿ, ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಆ ಜರ್ನಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋನಾದರೆ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ couple of weeks ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಎನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದು 2 weeksಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸದು ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. A by B ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ A ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, √3, B ಎಷ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 0.02 ಇದೆ. ಸೊ 1/0.02 ಅಂದರೆ 100/2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ವ. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 50√3 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೀವಿ 50√3 meters. √3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.7 ತಗೊಂಡ್ರೆ 17 5 80 ಕಾಣಿಸ್ತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. 85 ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 85 ಅಬೋ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. 50√3 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದೇವರು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋ ಟೀಚರ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ಥರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಜನ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ CET-ನಲ್ಲಿ 60 minutes 60 questions ಅಂದರೆ 10-15 ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅಪ್ಪನ ಕೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ A/4B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. 4B ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ 4 × 0.02 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 3/4 ಇಂಟು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ A/B ಇದೆ, A/B ಇದಲ್ವಾ. ಓಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೇನದು, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3/4, B ಅಂದರೆ 0.02, 1/0.02 ಅಂದರೆ 50 ಆಯಿತು. ಸೊ 3/4 of 50 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, 37.5 meter ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡುವಾಗ ವೆನ್ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್, SI units are units very 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 important. Sometimes ನನಗೆ 50 centimeter ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ SI units. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 50 centimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ.
ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ 50 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ 5000 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಂಬರೇ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ 50 ಇನ್ನು ಯಾವುದು ನಂಬರ್ 50 ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೋಡ್ದಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾನು SI ಇರಬೇಕು, ಆರ್ ಎಲ್ಲಾನು CS ಇರಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸರಿ ನನಗೆ 50 ಪಕ್ಕ ಮೀಟರ್ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ 50 ಮೀಟರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ ಆ ಯೂನಿಟ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ರೇಂಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರೀ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಕೊಂಡು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಐ ವುಡ್ ನೆವರ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯುವರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಇದೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ರಾಗೆ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಟೀಚರು ಬರಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ನ ಯಾವುದನ್ನ ಟೀಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು, ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್, ವಾಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು 5-10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಶ್ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಯಾವುದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಪ್ಪಿ ಇದು ನೀನು ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೆ ಐ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಮೇ ಬಿ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನಿಮಗೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಹೋಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೇಂಜ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A/B ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೆನಪಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, R is equal to 4H cot theta ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ H is equal to GT²/8 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾದರೆ R is equal to ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, A/B ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4H cot theta ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/A ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ tan theta is equal to A ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ H is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ A²/4B. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ಸರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ T is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, T is equal to √8H/G ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, 8H/G ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತೇವೆ. ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ H ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ H. ಸೊ H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ √8/G ಆದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ 4 A²/4B ನ, ದಿಸ್ ಈಸ್ A²/4B ಆಯಿತು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, 2 ಕಾಣಿಸ್ತಾ, 2A²/GB ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಿಮಗೆ G ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ A and B ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆಯುವಾಗ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ AB ಬಂತು, H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ A and B ಬಂತು. T ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ AB G ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡೇ ಬೇಕು, ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T is equal to 2U sin θ/G ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 1 2 ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, 3 1 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 4 1 5 1 ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಎ ಬೈ ಬಿ ಬರೀರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 month ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 week ಹೌ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಮುಲೇ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಜಿ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್, ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಎ ಕ್ಯಾನನ್. ಕ್ಯಾನನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಶಿವನ್, ಕ್ಯಾನನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ, ಕ್ಯಾನನ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ ನೋಡೋದನ್ನ, ಏನಂದ್ರೆ ಫಿರಂಗಿನ, ಫಿರಂಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೋ ಹಿಂದಿನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಿರಂಗಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಫಿರಂಗಿ. ಆ ಫಿರಂಗಿ ಇದ್ರೆ ಗುಂಡು ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಗುಂಡಿಗೆನ ಏನಂತಾರೆ, ಗುಂಡೇನ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾನನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಫಿರಂಗಿ, ಇಟ್ ಫೈರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ, ಹೌದು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಹೌದು. ಬಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ನಾನು ಅದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದೇ ಥರ ಫ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಕ್ಯಾನನ್ ಫೈರ್ಸ್ ಎ ಶೆಲ್ ಅಟ್ an angle 30 degrees. ಓಕೆ, 30 degrees ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಸರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಣ, ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರಮ್ ವಿತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ 30 degrees ಯಾವ್ದು ಇದೆ, ವಿತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫೆಲ್ 450 meters ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಮುಂಚೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 30 degrees ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಅ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಮಾಡುವಾಗ. ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಹೋಲ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಸ್ಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಟೂಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೇಬೇಕಪ್ಪಿ ನೀವು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಇವಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಓ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓ and the target ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಟಿ ಆಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಟಿ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಆಂಗಲ್ 30 degrees 450 meters ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮುಂಚೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಲೆಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಹತ್ರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎ ಟಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಎ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 350 meters ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಫೈರ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ 45 degrees ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದರೆ 300 meters ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತಾನೆ. ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದು ಬಿ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಅಂಡ್ ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅಪ್ಪ, ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 degrees ಆದರೆ 45 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಆಂಗಲ್ 45 degrees ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು
ಪಿಕ್ಚರಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸಿ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಶಿವಾನಂದ? ನೀನೇನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ, ಓಕೆ, ನೀನೇನೋ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದೀಯಾ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ, ಅರ್ಥ ಏನು? ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಏನಾದರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೋ ಅದೇ ಮಾತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹೇಳಾಗೆ ನೀನೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನು ಅದು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದೇರ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಸ್ ಸೈನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓದ್ತೀರಾ. ನಾವು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಏನು ಶಿವಾನಂದ? ಅರ್ಥ ಏನು ಶಿವಾನಂದ? ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಯೋಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಮಾತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ, ಬಯೋಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬ್ರೈನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಸ್, ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಗರ್ ಥರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು, ನನಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಿದೋ ನಾನು ಅದು ಬರೀತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಸರ್? ನೋ? ಇವಾಗ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಓದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಥರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಥರ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಅದರಾಗಿರೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ನೀವು 10 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 4-5ಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸೋದು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಯಾವ ಟೀಚರ್ ಮಾತಾಡಿದಿರೋ ನೀವು ನೋಡಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಜೋಕ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಕಾಣಿಸಿದ್ರೇನೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. ನನಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರೋವಾಗ ರೇಂಜ್ನ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು. ರೇಂಜ್ನ ನಾನು ಏನಂತೀನಿ ಅಂದರೆ R1 ಅಂತೀನಿ. R1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? OA. 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? R1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು OA. ಆ OA ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ರೇಂಜ್, ಟಾರ್ಗೆಟ್ R ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ OA ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತಿರಪ್ಪಿ? R minus 450 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೇನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಐತೆ ಕೇಳಬೇಕು. R minus 450 ಮೀಟರ್. ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ OA ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? OT minus 80 ಮಾಡಿದ್ರೆ OA ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? OT minus 80. R minus 450 ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? OA ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ರೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ U squared sin 2θ/g ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? R minus 450 is equal to U squared sin 2θ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ? sin 60 degrees by g ಅಂತ ಬಂತು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 2 ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ 2 angles of projections are given with the same velocity of projection. ಬಟ್ ಇದು ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಈ ಫಿಗರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಫಿಗರ್ ಬಂದ್ರೇನೆ ಇವಾಗ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ನಾನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೀವೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ರೇಂಜ್ ನಾನು R2 ಅಂತ ಬರೀಲ್ಲ. ಆ ರೇಂಜ್ R2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು? OB ಅಂತ ಬರೀಲ್ಲ. ಆ OB ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? OB ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು OA, ಸಾರಿ OT ಪ್ಲಸ್ TD ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು OA. OT ಅಂದ್ರೆ R ಪ್ಲಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ? 300 ಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ? ದಿಸ್ ಈಸ್ 300 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ? ದಿಸ್ ಈಸ್ 450 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅವನು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವಾಗ OB ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ OTಗೆ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. OT ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರೇಂಜ್ R ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ R ಅಲ್ಲಿ? R is the actual distance of the target from that position of the cannon ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, O ಇಂದ T ತನಕ R ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. R ತಗೋಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು X ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ OB R ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 300 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮತ್ತು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? R ಪ್ಲಸ್ 300 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ 90/g ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಬೇಕು. ಐ ನೀಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಆರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೋಗಬೇಕು? ಈ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು. ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಶಿವಾನಂದ? ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮುಂದೆ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹೋಗಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೇಳೋ ಪಾಪಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಬೈ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಬೈ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ r minus 450 by r plus 300 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು u square by g, u square by g ಹೋಯ್ತು. sin square 60 ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. sin 60 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? √3/2 by sin 90 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ √3/2 ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2r ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ √3r ಇದೆ. 2r ಜಾಸ್ತಿನ √3r ಜಾಸ್ತಿನ? ಶಿವಪ್ಪ, √3r. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ, √3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.7. therefore ಇದು 2r ಇದು √3r ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು r ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬಂತು? 2 ಮೈನಸ್ √3 ಅಂತ ಬಂತು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ಇದು 450 ಅಂದರೆ 900 ಆಯಿತು. ಇದೆಷ್ಟು ಆಯಿತು? 300 √3 ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 300 √3 ಪ್ಲಸ್ 900 ಕಾಣಿಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೋದು? 300 ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ 300 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬಂತು? ಇದು ನಿಮಗೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಪ್ಲಸ್ √3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ 300 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ √3 ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. √3 ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. therefore r is equal to ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 300 ಟೈಮ್ಸ್ √3 ಪ್ಲಸ್ 3/2 ಮೈನಸ್ √3. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. 900 3 ಪ್ಲಸ್ √3 ಎಸ್ 2 ಮೈನಸ್ √3 ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಪ್ಪಿ. ಇವಾಗ ಈ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ. ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥರ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Right. So let us do a few more examples in our next one. Now, apart from these range, maximum heights, time of flight examples, now let us look at some more parameters and some more interesting ideas for a projectile motion. In all these examples, unless and otherwise it is stated, there is no air resistance. Look at this example. Ball projected at an angle theta. That symbols ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, no numbers ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Because this is what I have told you. Symbols ಕೊಟ್ಟಾಗ most of the students they almost leave it, even they don't try to understand the question. But it should not be the case. ಅವು ಕೂಡ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ತೀಟಾ ಕೂಡ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ತೀಟಾ ವಿತ್ ಗ್ರೌಂಡ ವಿತ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಅವನೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಗಿ ತೀಟಾ ವಿತ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬಾಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ತೀಟಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು. ಇವಾಗ ಏನು ಬೇಕಂತೆ? 5 instantaneous velocity. Why 5 instantaneous velocity? ಯಾವಾಗ? While instantaneous velocity is perpendicular to initial velocity. Interesting. Second question ಕೂಡ ಅದರಾಗಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್. ಅಂದರೆ ಅದರ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ?
ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ನೋಡಿ, ನಾನು ಪೆರಾಬೋಲಾ ಪಾತ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ನಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೆರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್. ಈ ಪೆರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ನಾವು ಯು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಥೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಥೀಟಾ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಇವಾಗ ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಫೈನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಥರ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದೇನೋ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ತಗೊಂಡಾಗ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತು, ರೈಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕರ್ವ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನ್. ಇದು ವಿ ಬಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಯು ಬಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ಈ ಸೇಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾವು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಎಸ್. ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಇವಾಗ ಈ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಇವಾಗ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಯಾವಾಗ ಆಲ್ಫಾ ಕೊಟ್ಟು 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗಿದೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ವಿ ಬಾರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಯು ಬಾರ್, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬಂತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಬಾರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ವಿ ಬಾರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಯು ಬಾರ್, ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಗಾನ್. ಇವಾಗ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು 2 to 3 ಪೇಜಸ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ರಿಗರಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ. ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನಾನು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ನಾವು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ಈಗ ನೆನಪಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. therefore ನಾವು ಬರೆದಿರೋದು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಸೆಕ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಸೆಕ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೆಕ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, therefore sin ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. therefore ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇವಾಗ ಈ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ನಾಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ನಾಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಈ ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ velocity at that particular point where the final direction is perpendicular to initial direction. So v equal to u cot theta ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಾಟಾನಾಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್?
ಅಂದಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇವಾಗ ಯು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಅನ್ನೋದು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇವಾಗ ಯುನಲ್ಲಿ ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಯು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಯು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ವ. ದ್ಯಾರ್ಫೋರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ವಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡಲ್. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಓನ್ಲಿ ವೈಲ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ವಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ, ಇದು ಯು ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಎಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಥೀಟಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 45 ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಟ್ 30 ಅಂದಿದ್ದು ಒಂದು √3 ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಾಟ್ 45 ಬರ್ತೀವಿ 1 ಬರೀತೀವಿ. ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 45 ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆದರೆ ಅವಾಗ ವಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಹೌದಾ? therefore ಥೀಟಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 45 ಇದ್ರೇನೆ ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಿ ಬಾರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಯು ಬಾರ್ ಇದಲ್ವಾ, ವಿ ಬಾರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಯು ಬಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. therefore ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಲ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ABCD ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಂದ್ರೆ IFF ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 45 ಇದ್ರೇನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಡಿ. ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 45 ಇರುವಾಗ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಅರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಥೀಟಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 45 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್? ಸರ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಆ ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ವಿ ಬಾರ್. ವಿ ಬಾರ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಪಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಬಾರ್? ವಿ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Vx ಇಂಟು ಅಂದರೆ Vx ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ Vy ಬಾರ್. Vx ಬಾರ್ ಅಂದರೆ Vx ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು I ಪ್ಲಸ್ Vy ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು J ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ. ಬಟ್ Vx ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. therefore ನಾನು ಈ Vx cos theta ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಅದು ಕೂಡ I will write it as u cos theta times I. ಇದು ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋ ಚೇಂಜ್, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್, but the horizontal component remains same. therefore u cos theta into I plus u Vy ಅನ್ನು ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೆನಪಿದೆಯಾ? Vy is equal to u sin theta minus gt ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ. therefore this is u sin theta yes minus gt along vertical direction. So u sin theta minus gt, this is j cap in the value. Now we know the principle that for vectors a bar and b bar dot b bar equal to ab cos theta and the value. Now we use normally for theta equal to 90 degrees a bar perpendicular to b bar, this cos theta term becomes 0. Dot product is 0. So what is the rule? Dot product of perpendicular vectors is 0. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿ, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ two vectors are perpendicular, then how do I prove it? By showing the dot product is 0. But here already data is there, v bar perpendicular to u bar, therefore v bar dot u bar is equal to 0. So you do dot ಮಾಡುವಾಗ I dot I1, I dot j 0, j dot j1, j dot I 0. ಹೌದಾ? Your cos u cos theta, I ಪಕ್ಕ ಇರೋದು. Therefore this is u squared cos squared theta. Next u sin theta, therefore this is u squared sin squared theta. ಆಮೇಲೆ u sin theta into gt. So minus 2u gt sin theta all should be equal to 0. ಇದೆಲ್ಲ 0 ಆಗಬೇಕಪ್ಪಿ. 2
u gt sin theta is equal to 0. RHS is 0. ಇಲ್ಲಿ u square cos square, u square sin square ಅಂದ್ರೆ u square ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ sin square theta plus cos theta 1. Therefore this is u square ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ is equal to 2u gt sin theta. ಹೌದಾ? Therefore finally ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು t is equal to ಒಂದು u ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವ? Therefore this is u by u ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಮೇಲೆ u by hey t ಎಲ್ಲಿದೆ? t ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಬರೀ gt ಅಷ್ಟೇ. u gt sin theta. No to, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. Therefore t is equal to u by g sin theta ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? t is equal to u by g sin theta. Therefore ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೌ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v is equal to u cot theta, and for this to happen we have already told theta greater than 45 degrees and the time is u by g sin theta ಇರುತ್ತೆ. u by g sin theta ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ u sin theta by g ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಪೋಸಿಟ್. u by g sin theta is greater than u sin theta by g ಆಗುತ್ತೆ. Therefore this is greater than ta. ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೌ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಇವಾಗ ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೇಂಜ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಿರೋ ಮಾತುಗಳು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 100 gram ball projected with velocity 30 meter per second. ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನು ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 60 degrees with horizontal. Find change in momentum. Find change in momentum while it reaches the maximum height ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನೋಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಮಾಸನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಮೊಮೆಂಟಮು ಚೇಂಜ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಆರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಥರ ಚೇಂಜ್ ಬರೀತೀವಿ. ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ 10 ಇರೋದು 25 ಆಯಿತು. ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 15 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು 25 -5 ಆಗಿದೆ, 5 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ -15 ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ, ಬಟ್ ವೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದರೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ ಇದ್ದರೆ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡುವಾಗ ವೆರಾಸ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಥರ ತಗೋಬೇಕು, ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಂದಿದ್ದೀನಿ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? PI ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? m. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? u. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? u ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಬರೀತೀವಿ? ಬರೀ u ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಿದೆ? mu.
ಅದೇ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಐ ಜೆ ಕೆ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಬರೀ ಇನ್ ಅಂದಿರೋ ಮಾತಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಾತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 300 ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಓದೋವಾಗ ನಾವು ಇದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಡ್. ಪಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಯು ನಾವು ಬರೀತಾ ಇರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಪಿ ಬಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಪಿ ಎಫ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈಲ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಹತ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಸಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅದು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, therefore ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಎಮ್ ಯು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಿರಪ್ಪಿ? ನಾನು ಈ ಥರ ಬರೀ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಜನರಲಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಯು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. therefore ಡೆಲ್ಟಾ ಏನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಮ್ ಯು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಎಮ್ ಯು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ 2 sin square theta by 2. Therefore, this is mu sin square theta by 2. ನೀವು ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಈ sin square of theta by 2 because cos theta by 2. Cos theta by 2 ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರೀತೀವಿ. Cos of theta by 2 ಅಂದರೆ ಇದು ಅರ್ಥ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಬ್ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಮಾತ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ cos theta by 2 ಅನ್ಬಾರ್ದು. cos theta by 2 ಅನ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗೇನು ಎಮ್ ಯು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಥೀಟಾ ಬೈ 2ಗೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಯು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ತಗೊಂಡು ಓನ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. It is only a scalar change. Answer delta P is equal to. Okay friends. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವೈಲ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಅದೇ ಕಲಿಯುವ ಕ್ವಶನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ನಾನೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬೆಟರ್, ಬಟ್ ನಾನೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಪಿ ಐ ಬಾರ್, ಪಿ ಐ ಬಾರ್. ಸೊ ಪಿ ಐ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಐ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಯು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಜೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ y component, x direction, y direction. This is our idea. ಇವಾಗ ಪಿ ಎಫ್ ಬಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪಿ ಎಫ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ y ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ 0 ಅಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಬರೆಯುವಾಗ ಇದು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಿ ಇಲ್ಲೇ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೀಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಯು ವೈ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಯುನೇ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಐಡಿಯಾ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಎಫ್? ಪಿ ಎಫ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ನೋ ಚೇಂಜ್, ಎಮ್ ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಐ. ಬಟ್ ಇದು ಬರೆಯುವಾಗ ಎಮ್ ಯು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಜೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಬಾರ್, ನಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಪಿ ಎಫ್ ಬಾರ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಐ ಬಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? ಎಮ್ ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಜೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? 2mu ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಜೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಮೈನಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಆ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2mu sin theta ಟೈಮ್ಸ್ ಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಬಿಕಾಸ್ remember again consistency with Newton's second law. Newton's second law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, rate of change of momentum and takes place in the same direction. Force ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, rate of change of momentum ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, rate of change of velocity ಕೂಡ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಫೋರ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೂಡ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಂದಿದೆ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಬರೀ 2mu sin theta ಬರೀತಿಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಜೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ. So these were few examples that we have discussed today, and hopefully all these examples will create very good interest, so that you will solve one more assignment with you. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು after watching these examples, right? Thank you. Prepare well, of course eat well. Next class we will meet with one more new topic, oblique projectile. Few examples I did, and worksheet also you might receive. I think, yeah, you might have received yesterday only. I think hopefully Monday ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದರೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. Work on the sheets. Do clarify all your doubts. Good day.